start our worship service with a word of prayer. Praise the Lord. Hallelujah. ప్రార్థనతో మన కుటుంబమును ఆరంభించుకుందాం. దయచేసి కళ్ళు మూసుకొని తలలు ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా 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 మా పరమందున మా తండ్రి, నీ నామానికి వందనాలు స్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాం. తిరిగి నాయనా మరొక ఆదివారమును ప్రభు తండ్రి నీ సన్నిధికి రావటానికి నైనా ఈ జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా ప్రభు తండ్రి పరిస్థితులు బట్టి ఇంకను ఈ రీతిగా కూడుకుంటూ నీ కృపను అనుగ్రహిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. గడిచిన వారం అంతయు ప్రభు నీ కాపుదల్లో నీ రెక్కల నీడలో నైనా సంఘస్థులు అందరినీ కాచి కాపాడావు, ఆరోగ్యం ఇచ్చావు తండ్రి. అందును బట్టి కోటి కోటి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఈ కుటుంబం ఆరంభం నుంచి అంతం వరకు ప్రభా మీరు ఉండి నడిపించమని కోరుతుంటున్నాం. ప్రభా నీ సన్నిధి మాకు దయచేయండి ప్రభు. నీ సన్నిధి లేనిది ప్రభా ఎక్కడెక్కడ మీ ప్రియులు నాయన వారింటి సౌకర్యంలో కూర్చొని ఉంటున్నారో, ఈ యొక్క తండ్రి ఆరాధనను ప్రభా తండ్రి వీక్షిస్తుంటున్నారో వారికి నీ కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభా. వినుటకు చెవులు దయచేయండి, గ్రహించే హృదయమును దయచేయండి ప్రభా. ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా ప్రభా కృపను అనుగ్రహించండి. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్గెట్స్ కూడా మీ హస్తానికి సమర్పిస్తున్నాం ప్రభు. చక్కగా తండ్రి నైనా అంతవరకు నైనా మరి చక్కగా జరుగుటకు నీకు మహిమార్థంగా ఈ ఆరాధన జరిపించడం కృపను అనుగ్రహించమని అడుగుతుంటున్నాం తండ్రి. ఆరాధనలో మాతో ఉండండి ప్రభా. కీర్తన భాగంలో మాతో మాట్లాడండి ప్రభా. వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి ప్రభా. దాసుని మీ హస్తానికి సమర్పిస్తుంటున్నాం. నీ ఆత్మ అభిషేకాన్ని ప్రభు తండ్రి మీ దాసుని పైన కుమ్మరించండి ప్రభు తండ్రి. మా యొక్క అవసరతను బట్టి నాయన మీరు మాతో ప్రతి వారితో మీరు మాట్లాడమని ఈ ఆరాధన ప్రభు మీ హస్తానికి సమర్పించి యేసు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. प्रेज़ द लॉर्ड। इस सवेरे के समय परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया है उसकी स्तुति उसकी आराधना करने, और एक और बार इस नए इतवार के दिन स्तुति करें, उसकी आराधना करें। पहला इतवार है जुलाई महीने का, तो क्यों ना हम सब मिलके उसको उसके चरणों में आके उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति उसकी आराधना करें और दिल की गहराई से गाएं, परमेश्वर तूने मैं अब तक बचाया, चलाया, सुरक्षित रखा। दिल के गहराई से आभारी मन से तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। मेरे साथ मिलके गाए, ना तंद्री नीवे ना देव प्रभु नीवे, ना तंद्री नीवे ना देव प्रभु नीवे, ना तंद्री नीवे नीवे, ना तंद्री नीवे ना देव प्रभु नीवे, ना तंद्री नीवे नीवे। Yes,
ಸರಿಚಯರಾತ್ರಿವೆ ಪಗಲು ಎಂಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಣ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ತಗಲ ಪೂರ್ಣರನು ಕಾಶನಿ ಪ್ರೇಮ ಪಗಲು ಎಂಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಣ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ತಗಲ ಪೂರ್ಣ ಕಾಶನಿ ಪ್ರೇಮ इस सवेरे के समय हमने गाया है तू मेरा पिता है, तू मेरे साथ है, मेरे हर स्थिति में मेरे साथ। चारों ओर तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, महामारी का समस्या है, परंतु तू मेरे साथ है। मेरे हर घड़ी, मेरे हर स्थिति में तू मेरे साथ, हर पड़ाव में तू मेरे साथ। You're there with me in every step of the way, Lord Jesus. तू मेरा पिता है, तू मुझे जानता है, तू मुझे समझता है। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक तू मुझे जानता है, समझता है। तो हमेशा मेरा साथ देता है परमेश्वर। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चारों, तू मेरे साथ है, तू मेरा हिम्मत है, तू मेरा धीरज, तू मेरी शांति, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सामर्थ्य, तू मेरा बल है। इसलिए तो इस सवेरे के समय आभारी मन से तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर रहा हूँ। मेरे साथ मिलके थोड़ी देर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इन दिनों अब तक, आज तक तूने संभालते हुए चलाया, एक पिता के समान, एक माँ के समान, एक मित्र के समान, एक चरवाहा के समान तूने आप सब में चलाया परमेश्वर। और ये जुलाई के महीने में भी वो हमारे साथ चलेगा, ये हम विश्वास करते हुए गाते हैं। नाड़गुल तपड़गुलै नड़चिन नापते मार्गमु सरिचयरातंद्रीवे नाड़गुल तपड़गुलै नड़चिन नापते मार्गमु सरिचयरातंद्रीवे पगल ಎಂಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ರಾತ್ರಿ ವೆರಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ತಗಲ ಕುಂಡ ಕಾಶನಿ ಪ್ರೇಮ ಪಗಲ್ ಎಂಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ರಾತ್ರಿ ವೆರಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತನು ತಗಲ ಕುಂಡ ಕಾಶನಿ ಪ್ರೇಮ
నడచనా ప్రభువే తోడురా తండ్రివే గాఢంధకారలోయలో నడచనా ప్రభువేలో తోడురా తండ్రివే వెయ్యి కుడి ఎడముకు కూలినా కూలను కానీ చెదరకుండా నన్ను కాపాడు ప్రేమా వెయ్యి కుడి ఎడముకు కూలినా కూలను కానీ చెదరకుండా నన్ను కాపాడు ప్రేమా Yes, sir. 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 योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे अबा प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे अबा प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ मिलके गाएं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु है सदो वरदान सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु है सदो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा तूने दिया है हमारे सोचने से ज्यादा तूने हमें उबारा है खड़ा किया है चट्टान पे जो हमारे आवश्यकता है सब कुछ पूरा करते आज तक लेके आया नए इस नए महीने में भी तो हमारी सहायता करेगा हमें चलाएगा हमें आगे बढ़ाएगा ये विश्वास करते बनने का इस सवेरे के समय तो हमसे बोल हमसे बात कर तेरे दासों के द्वारा तेरे वचन के द्वारा जिससे तू हमेशा हमसे बोल सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा हम तुझी को देते हुए छोटी सी बेनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं सुनो और ग्रहण कर पिता आमेन आमेन హల్లెలూయా ఇప్పటివరకు పాటలు పాడి దేవుని మహిమపరచాలని దేవుని సహాయం చేశారు ఇక కీర్తన భాగం మనం చదువుకుందాం Psalm 66 आइए हमारे विचार के लिए हम पढ़ेंगे Psalm 66 రండి మనము కీర్తనలు 66 చదువుకుందాం we shall read Psalm 66 you can read along with me from the comfort of your house నాతో కూడా మీరు కలిసి మీరు చదవచ్చు మీ ఇంటి సౌకర్యంలో నుంచి కీర్తనలు 66 సర్వలోక నివాసులారా దేవుని గూర్చి సంతోష గీతము పాడుడి ఆయన నామ ప్రభావము కీర్తించుడి ఆయనకు ప్రభావము ఆరోపించి ఆయనకు స్తోత్రమించుడి ఈలాగు దేవునికి స్తోత్రము చెల్లించుడి నీ కార్యములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ బలాతిశయమును బట్టి నీ శత్రువులు లొంగి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు సర్వలోకము నీకు నమస్కరించి నిన్ను కీర్తించును నీ నామమును బట్టి నిన్ను కీర్తించును దేవుని ఆశ్చర్య కార్యములు చూడరండి నరుల ఎదుట ఆయన జరిగించు కార్యములను చూడగా ఆయన భీకరుడై ఉన్నాడు ఆయన సముద్రమును ఎండిన భూమిగా చేసెను జనులు కాలినడక చే నడిచిరి అక్కడ ఆయన యందు మేము సంతోషించితిమి ఆయన తన పరాక్ర కార్యముల వలన నిత్యము ఏలుచున్నాడు అన్ని జనుల మీద ఆయన తన దృష్టి ఉంచి ఉన్నాడు ద్రోహులు తమ్ము తాము హెచ్చించుకొన తగదు జనములారా మా దేవుని సన్నుతించుడి గొప్ప స్వరముతో ఆయన కీర్తి వినిపించుడి జీవప్రాప్తునులుగా మమ్మును కలుగజేయువాడు నీ ఆయనే ఆయన మా పాదములు కదలనీయడు దేవా నీవు మమ్మును పరిశీలించి ఉన్నావు వెండిని నిర్మలము చేయు రీతిగా మమ్మును నిర్మలను చేసి ఉన్నావు నీవు బందీ గృహములో మమ్మను ఉంచితివి మా నడుముల మీద గొప్ప భారము పెట్టితివి నరులు మా నెత్తి మీద ఎక్కునట్లు చేసితివి మేము నిప్పుల్లోనూ నీళ్లలోనూ పడితిమి అయినను నీవు సమృద్ధి గల చోటికి మమ్ము రప్పించి ఉన్నావు దహన బలులను తీసుకుని నేను నీ మందిరములోనికి వచ్చేదను నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు పలికిన మొక్కుబడులను నా నోరు వచించిన మొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించెదను పొట్టేలను ధూపమును క్రొవ్విన గొర్రెలను తీసుకొని నీకు దహన బలులు అర్పించదను ఎద్దులను పోతు మేకలను అర్పించదను దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారలారా మీరందరూ వచ్చి ఆలకించుడి
ఆయన నా కొరకు చేసిన కార్యములను నేను వినిపించెదను. ఆయనకు నేను మొరపెట్టి తిని, అప్పుడే నా నోట శ్రేష్టమైన కీర్తన ఉండెను. నా హృదయములో నేను పాపము లక్ష్య చేసిన ఎడల ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును. నిశ్చయముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించి ఉన్నాడు. ఆయన నా విజ్ఞాపన ఆలకించి ఉన్నాడు. దేవుడు నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు. నా యొద్ద నుండి తన కృపను తొలగింపలేదు. ఆయన సన్నుతింపబడును గాక. ఆమేన్. Amen. May the Lord bless us through the reading of His holy word. Praise the Lord. Hallelujah. చదవబడిన తన వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. Praise the Lord. Amen. कई बार हम लोग भजन संगीता पढ़ते ही रहते हैं और प्रभु हमसे हर बार बातें करते रहता है. అనేక మార్లు చదువుతా ఉంటాము కీర్తనలు. దేవుడు మనతో అనేక మార్లు కూడా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. कल रात को मैं ये भजन पढ़ रहा था तो उसका 9वां पद मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया. గత రాత్రి నేను ఈ కీర్తన భాగం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు 9వ వచనము నా మనసుకు తట్టింది. और देखिए क्या लिखा है, जो हमको जीवित रखता है. ఎస్, అక్కడ 9వ వచనంలో గమనిస్తున్నాము, జీవ ప్రాప్తులుగా మమ్మను కలుగు చేసిన వాడు ఆయనే, ఆయన మా పాదములు కదలనీయుడు అంటున్నాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. सुबह भी हम जिंदा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం సజీవ లెక్కలు ఉన్నాం కాబట్టి దేనికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. भजन संगीत लिखने वाला बोल रहा है वो हमें जिंदा रखा है. Praise the Lord. ఈ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఆయన మనల్ని సజీవులుగా పెట్టి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం. मेरे प्यारों, ये महामारी के बीच में कई प्रकार की समस्या और प्रॉब्लम जीवन में आते रहता है, लेकिन अब तक हमें जीवित रखा, हम प्रभु को धन्यवाद करें. మరి ప్రియులారా, ఈ మహామారి మధ్యలో దేవుడు మన కాచి కాపాడుతూ ఇంతవరకు సజీవ లెక్కలో పెట్టాడు. అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आते रहता है. జీవితంలో అనేక రకమైన కష్టాలు ఉడుదుడుకులు వస్తూనే ఉంటాయి. हमें प्रॉब्लम्स और समस्या परेशानी और जैसा भजन संगीता में लिखा है, आग में होकर पानी में होकर हमको जाना पड़ता है कभी कभी. మరి అనేకమైన కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇందాక చదివిన కీర్తనలో మేము అగ్నిలో పడి వెళ్ళితిమి, నీళ్ళల్లో పడి నడిచితిమి అని మనం చదివాం. देखिए उसकी 12वीं आयत में हम लोग ऐसी पढ़ते हैं. ఇక్కడ 12వ వచనంలో మనం ఈ రీతిగా చదువుతుంటున్నాం, నరులు మా నెత్తి మీద ఎక్కున్నట్లు చేసితివి, మేము నిప్పులలోను నీళ్ళలోను పడితిమి, అయినను నీవు సమృద్ధి గల చోటికి మమ్మను రప్పించి ఉన్నావు. ఆమేన్. Praise the Lord. परंतु तूने हमको अपार के सुख से भर दिया है. అయినను నీవు సమృద్ధి గల చోటికి మమ్మను రప్పించి ఉన్నావు. मिलकर तो धन्यवाद करें मेरे प्यारो. जीवन में समस्या तो आती है, किसको नहीं है समस्या, सबको समस्या है. చెప్పండి, ఎవరికి సమస్య లేవు చెప్పండి? ప్రతి వారికి సమస్యలు ఉంటున్నాయి. इसलिए 16 पद में प्रभु का दास बोल रहा है, కావున 16వ వచనంలో దేవుని దాసుడు ఈ రీతిగా సెలవిస్తున్నాడు, हे परमेश्वर के सब डरवियो आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है. దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారలారా మీరందరూ వచ్చి ఆలకించుడి, ఆయన నా కొరకు చేసిన కార్యములు నేను వినిపించదును అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. That means we have to be always give testimony to others. इसका मतलब అంటే దీని అర్థం ఏంటి? దేవుడు చేసిన కార్యములను బట్టి మనము ఎల్లప్పుడూ ప్రజల మధ్యలో దేవునికి సాక్ష్యం చెప్పాలి. हम प्रभु से आशीष पाते हैं मगर चुपचाप रहता है, किसी को उसके बारे में नहीं बोलते. మనం ప్రార్థిస్తాం, దేవుడు ఉత్తరం ఇస్తాడు, ఆ కార్యం నెరవేర్స్తాడు, కానీ 10 మందిలో ప్రభువుకు అంటే ఒక సాక్ష్య రూపంగా దేవుని మహింపరచం. आमीन. इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास बोल रहा है, हे परमेश्वर के सब डरवियो आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है. అందుకోసమే ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటాడు, దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారులారా మీరు అందరూ వచ్చి ఆలకించుడి, ఆయన నా కొరకు చేసిన కార్యములు నేను వినిపించదును అంటున్నాడు. हमेशा उसका गवाही बोलने के लिए कभी पीछे हटना नहीं है. తనను మహిమపరచడానికి, సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఎప్పుడు కూడా వెనుకంజ వేయకూడదు. आमीन. హల్లెలూయా. क्योंकि 14th वर्ष में एक बात तो लिखा है ना, 14th वर्ष में
ఎందుకంటే 14వ వచనంలో ఒక మాట ఆయన అంటున్నాడు, నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదలో పలికిన మ్రొక్కుబడులను, నా నోరు వచించిన మ్రొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించెదను. ఆమేన్. देखिए वो क्या बोल रहा है, जब कष्ट में आया, जीवन में समस्या आया, मैं प्रभु मैं ऐसा करूंगा बहुत बातें बोला प्रभु से, लेकिन ये भजन संगीत लिखने वाला बोल रहा है साफ होने के बाद मैंने वो सब किया बोल के बोल रहा है। చూడండి, సాధారణంగా మన శ్రమలో ఇరుకులో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ప్రభువా ఈ మేలు చేస్తే నేను ఇది అర్పిస్తాను, ఇది చేస్తానని మన దేవునితో ఒక వడంబడికడి చేసుకుంటాం. ఈ కీర్తకుడు ఏమంటాడు, ఆ రీతిగా ఆయన కూడా చేశాడు, కానీ వాటిని నెరవేర్చుకున్నాను అని చెప్తున్నాడు. इंसान तो है समस्या के बीच में प्रभु से नहीं तो किसी से भी बात बोलते हैं, लेकिन जब होने के बाद कुछ किया नहीं है, कुछ सुना नहीं है, ऐसा ప్లాన్ करता है, ऐसे चलता है. కానీ సాధారణంగా మనం ఏం చూస్తాము, మనిషి దేవుని అడుగుతాడు, దేవుడు కార్యం చేస్తాడు, కానీ దేవునికి తిరిగి కృతజ్ఞత చెల్లించడము, ఆయన చేసిన వడంబడికను పూర్తి చేసుకోవడం మర్చిపోతాడు. लेकिन मेरा प्यारो, यहाँ भजन संगीत लिखने वाला बोल रहा है, सारे परमेश्वर की दरवियों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है. కానీ కీర్తకాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి, దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారలారా మీరందరూ వచ్చి ఆలకించుడి, ఆయన నా కొరకు చేసిన కార్యములు నేను వివరించెదను. उसने हमारे लिए बहुत किया है, लेकिन हम उसके लिए क्या किया है, एक प्रश्न हमारे सामने आज सुबह है. దేవుడు మన కొరకు అనేక కార్యములు చేశాడు, కానీ మనం ఆయన కొరకు ఏమి చేశాం? ये प्रश्न आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, हम उसके लिए क्या किया है. ఈ దినమున ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు, మనం ఆయన కొరకు ఏమి చేసి ఉన్నాం? आखिरी में 20वां पद में भजन संगीत लिखने वाला बात जरा देखिए मेरे प्यारो. కీర్తనకారుడు ఆఖరిగా 20వ వచనంలో ఏమంటాడు చూడండి, దేవుడు నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు, నా యొద్ద నుండి తన కృపను తొలగింపలేదు, ఆయన సన్నుతించబడును గాక. ఆమేన్. चलो हालेलुया. धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है. मेरा प्यारो చూడండి, ఇక్కడ ఎంత దేవునికి వందనాలు చేస్తున్నాడు. తన ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు అంటున్నాడు, తన యొద్ద నుండి తన కృపను తొలగింపలేదు అంటున్నాడు, కనుక దేవుని స్తుతించబద్ధులమై ఉన్నాము అంటున్నాడు. इसलिए दूसरा पद में भजन संगीत लिखने वाला शुरू से बोलते आया, दूसरा पद पढ़ेंगे हम लोग, देखेगा क्या लिखा है. ఈ రెండో వచనం ఒకసారి చూద్దాము. 66 కీర్తన 2వ వచనము, ఆయనకు ప్రభావం ఆరోపించి ఆయనను స్తోత్రించుడి, ఈలాగు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుడి. अपने नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो बोलकर भजन संगीत लिखने वाला बोल रहा है. ఆయన నామ ప్రభావము కీర్తించుడి, ఆయనకు ప్రభావం ఆరోపించి ఆయనను స్తోత్రించుడి, ఈలాగు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుడి అంటున్నాడు. उसके बाद उन्हें बोला, और देखिए उसका 5वें पद में हम लोग देखते हैं, समुद्र को उसने सूखा भूमि बना दिया. ऐसे भूमि से होकर उन लोग चलना, ये सारे बातें उनके जीवन में अनुभव किया बातों को बोल रहा है. ఈ 5వ వచనం గమనిస్తే వారు అనుభవించిన సంగతులను చెప్తుంటున్నాడు. దేవుని ఆశ్చర్య కార్యములను చూడరండి, నరుల ఎడల ఆయన జరిగించు కార్యములను చూడగా ఆయన భీకరుడై ఉన్నాడు, ఆయన సముద్రమును ఎండిన భూమిగా చేసిను, జనులు కాలినడక చేత దాట్రి అంటున్నాడు. हमें देखिए मेरा प्यारो 8वां पद में वो क्या बोल रहा है, देखिए 8వ వచనం చూడండి, ఏమంటాడు, జనములారా మా దేవుని స్తుతించుడి, సన్నుతించుడి, గొప్ప స్వరముతో ఆయన కీర్తి వినిపించుడి అంటాడు. गप्पा स्वरम तो हमें मेरे प्यारो परमेश्वर को मतलब गप्पा स्वरम बोलने से बिग साउंड, मतलब he is not ashamed of worshiping God. అంటే గొప్ప స్వరముతో ఆయన సన్నుతించమంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? దేవుని గురించి ఆయన కార్యములను బట్టి ఆయన సిగ్గుపడటం లేదు, అందరూ ఎదుట బిగ్గరగా దేవుని గణపరుస్తున్నాడు. प्यारो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें. రండి ప్రియులారా, మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. ने हमारे जीवन में पाया हुआ, इस महामारी के बीच में हमने पाया हुआ आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें. ఈ మహారి దినాలలో దేవుని యొద్ద నుంచి మనం పొందిన మేలును బట్టి, ఆశీర్వాదాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం.
फर्स्ट बात है 9 पद में वो हमें जिंदा रखा है। మొట్టమొదటిగా ఆయన మనలో సజీవ లెక్కలో పెట్టాడు, దేవునికి స్తోత్రం. हमें जिंदा रखा है, इसलिए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। మన Praise the Lord। సజీవులుగా పెట్టాడు కాబట్టి అందరం కలిసి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఒకసారి. హల్లెలూయా. दिल में समस्या तो है, लेकिन उसको धन्यवाद देने के लिए हमेशा हमारा दिल में खुशी रहना है प्यार। మరి సమస్యలు అయితే ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ మన హృదయంలో ఆయన స్తుతించడానికి సంతోషం ఉండాలి. Praise the Lord, hallelujah। वो हमारा प्रार्थना सुना है, హల్లెలూయా. हमारा परिस्थिति को बदल दिया है। మన ప్రార్థన మన పరిస్థితులు మార్చాడు. आमीन। हम जब कष्ट में था, बहुत बातें बोला, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, ठीक हो गया तो वो प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बहुत बातें बोला, लेकिन किया ही क्या? आज एक और बार हम अपने आप से पूछेंगे। మరి మన శ్రమలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుని అడిగినప్పుడు, ప్రభువా నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తే నేను ఇది చేస్తాను, ఈ అర్పణ అర్పిస్తాను అని చెప్పేసి అనేక మాటలు చెప్పి ఉంటాం. మరి ఆ రీతిగా మనం చేశామా లేదా ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం ఈ దినమున. Praise the Lord, hallelujah। హల్లెలూయా. और 20वां पद में मैंने देखा हमारा प्रार्थना को प्रभु ने इनकार नहीं किया बोल के लिखा है। 20వ వచనంలో చూసాము, నా ప్రార్థనను ఆయన త్రోసివేయలేదు అంటున్నాడు. अनसुनी नहीं किया बोल के लिखा है हिंदी में मेरा प्यारो। అంటే ఆయన త్రోసివేయలేదు అంటే వినకుండా పోలేదు, విన్నాడు మన ప్రార్థన. आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें, उसने हमारा प्रार्थना को सुना है। మన ప్రార్థన ఆలకించాడు కాబట్టి రండి కలిసి దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. हमें जिंदा रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। సజీవులుగా పెట్టాడు, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. उसकी महिमा करते हुए उसने हमारे जीवन में केवल सारे वगारों का बारे में गवाही बोलकर हम लोग जिएंगे मेरे प्यार। ఆయన చేసిన ఉపకారములను బట్టి, ఆశ్చర్యకారములను బట్టి ఆయనకు ఆయన నామాన్ని మహిమపరుస్తూ సాక్ష్యం చెప్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. Praise the Lord। Let us be a testimony హల్లెలూయా. and let us give testimony। మనం ఒక సాక్ష్యముగా జీవిద్దాం, మనం ప్రభు కొరకు సాక్ష్యం చెప్తాం. Praise the Lord। హల్లెలూయా. Praise the Lord, hallelujah। హల్లెలూయా. प्रभु की दास से बोल रहा, आमीन, जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया इसीलिए मैं उसको धन्यवाद करते रहूंगा। దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన వాటి అన్నిటిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అంటున్నాడు. और 18 पद में एक और बात उसने ऐसा बोल रहा है। 18వ వచనంలో మరొక మాట అంటున్నాడు ఆయన, देखिए, నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల ప్రభు నా మనవి వినకపోవును. यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता था। నా హృదయములో నేను పాపము లక్ష్యము చేసిన ఎడల ప్రభు నా మనవి వినకపోవును అంటున్నాడు. मेरे प्यारो, ऐसे बातें हमारे दिल में नहीं रहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सबको प्रभु आशीष देने के लिए मिलकर प्रार्थना करना, प्रभु हमें आशीष देगा मेरे प्यारो। మన హృదయంలో ఇతరుల గురించి ఏ కీడు తలంచకూడదు, అన్ని విషయాల్లో దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. मेरा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु को धन्यवाद करें, हमें जिंदा रखा हुआ प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे प्रभु जो हमारे जीवन में किया उसके लिए उसको धन्यवाद देते हुए गवाही बनकर हम जिएंगे। प्रभु हमें सहायता करें। మన ప్రార్థన ఆలకించే దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం, మన సజీవ లెక్కలో పెట్టిన దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం, ఆయన కొరకు సాక్ష్యం చెప్పే వారంగా ఉందాం. హల్లెలూయా. ये जुलाई महीना भी हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। ఈ జూలై మాసం కూడా మనకు కారణంగా మనకు ఉండాలి. Praise the Lord, hallelujah। उसकी फेथफुलनेस को హల్లెలూయా. हम वर्णन करने वाला बन जाए। ఆయన యొక్క నమ్మకత్వమును మనము వర్ణించే వాళ్ళంగా ఉండాలి. गवाही बनकर हम जिएंगे, ఆయనకు సాక్షిగా జీవించాలి, नाम की महिमा करेंगे, ఆయన నామాన్ని గణపరుద్దాం, glorify his name, ఆయన నామమును మహింపరుద్దాం, I mean glorify his works। ఆయన కార్యములను మహింపరుద్దాం. प्रभु हमें सहायता करें। ఆయన మనకు సహాయం చేయను గాక. प्रभु हमें सहायता हालेलुया। करें। हम जिंदा है, मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। దేవుడు సహాయం చేస్తాడు, మనం సజీవ లెక్కలో ఉన్నాం, కలిసి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. हालेलुया। हमें दूसरा कुछ भी नहीं है तो भी आज सुबह हम जिंदा है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देना मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड।
మన జీవితంలో ఏమి లేనప్పటికీ సజీవ లెక్కలైతే మనం బ్రతుకున్నాం కాబట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా. आइए मिलकर एक बार हालेलुया। बात करेंगे. हालेलुया. Praise the రండి Lord. అందరూ కలిసి దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. 66 वजन संहिता में जो रास्ता में उन्हें जाना पड़ा, जो मन्नतें किया, जो प्रभु ने उनके जीवन में किया, ये सारे बातें चर्चा हो रहा है, कर रहा है. మరి ఈ 66వ కీర్తనలో వారు ఏ రీతిగా నడిచారు, ఆయన వారిని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ రీతిగా వారు విన్నవించుకున్నారు, ఆయన ఆ ప్రార్థన ఆలకించాడు, ఆశ్చర్యకార్యం జరిగించాడు, ఇవన్నీ కూడా వర్ణిస్తా ఉన్నాడు కీర్తనకారుడు. ये हम भी प्रभु ने मेरे जीवन में ये महामारी के बीच में हमारे जीवन में किया हुआ बातों को चर्चा करते हुए गवाही बनकर जिएंगे. प्रभु हमें सहायता करे. ఈ మహామారి దినాల్లో దేవుడు మన జీవితంలో చేస్తున్న కార్యంలో చర్చించుకుంటూ ఆయనకు మహిమార్థమే సాక్ష్యంగా మనం బ్రతుకుదాం, సాక్ష్యం చెప్దాం. Praise the Lord. Hallelujah. अभी गवाही का समय है, समय को इस्तेमाल करें. प्रभु हमें सहायता करे. దేనికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం, సమయాన్ని ఉపయోగించుకుందాం. Praise the Lord. गवाही का समय है, समय को इस्तेमाल करें. మరి సాక్ష్యాలు చెప్పడానికి సమయం ఇది, మీ సమయాన్ని మీరు ఉపయోగించగలరు. Praise the Lord. Hallelujah. స్తోత్రం. Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. Psalm 121:7. हम मिलके एक और एक गीत गाएंगे. ये गीत स्तुति का गीत है. आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप अगर खड़े होके ताली बजाते उसकी स्तुति करना चाहते हैं तो बेशक करिए, वरना बैठे रहे मगर मेरे साथ मिलके ये गाना गाइए और ताली बजाते उसकी स्तुति करें. तारीफ तारीफ बहुत सुपरिचित गीत है. मेरे साथ मिलके गाएं. सब लोग अपने अपने जगहों में जहाँ पे भी बैठे हैं मेरे साथ मिलके गाएं. तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ. यीशु के जो प्यारा मुझे, यीशु के जो प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया. जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया. जो कुछ दिखता उसने रचाया. सारे जहां का शहंशाह, सारे जहां का शहंशाह. तारे तारे मिलके करो सारे तारे 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 मिलके करो सारे तारे. यीशु के जो प्यारा मुझे, यीशु के जो प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है करता. सारे खताए पाप है करता. पापों से वो पाप है करता. सारे खताए पाप है करता. सारे रोगों को करता चंगा. सारे रोगों को करता चंगा. तारे तारे मिलके करो सारे तारे 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 मिलके करो सारे तारे. यीशु के जो प्यारा मुझे, यीशु के जो प्यारा मुझे, उसके बात से जिंदगी है पाई. आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसके बात से जिंदगी है पाई. आशा नहीं एक उसने दिलाई. बैठेंगे तख्त पर कदम
बैठेंगे तख्त पर वर्तमाने तारे तारे मिलके करो सारे तारे 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 मिलके करो सारे तारे यीशु के दो प्यारा मुझे यीशु के दो प्यारा मुझे यीशु के दो प्यारा मुझे यीशु के दो प्यारा मुझे। अपने हाथों को स्वर के ओर उठाते हुए धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। सब लोग थोड़ी देर स्तुति करें, तारीफ करें उस नाम की स्तुति करें, उस नाम की आराधना करें। आमेन आमेन आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. స్తోత్రం. और एक- హల్లెలూయా. और एक संडे प्रभु ने हमें दिया है। आमेन। आज सुबह प्रभु की चरण में आने के लिए कृपा दिया, मिलकर धन्यवाद करें। మరొక ఆదివారం దేవుడు ఆయన సన్నిధికి రావడానికి అనుగ్రహించాడు. అందును బట్టి దీనికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. आमेन। मेरा प्यारो, पहले भी एक बार मैं चर्च में बोला है, मेरा याद है ऐसे। ఇది వరకు కూడా ఒక ఆదివారం సంఘంలో చెప్పాను ఈ విషయం నాకు एक बार గుర్తుంది. एक प्रेशर कुकर और मट्टी का बर्तन दोनों रास्ता में जा रहा था। ఒకసారి ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తర్వాత ఒక మట్టి కుండ రెండు కలిసి మార్గంలో వెళ్తున్నాయంట. और मट्टी का जो मरका बोल रहा, अरे भाई बहुत पुराना समय से मेरे अंदर लोग खाना बनाते थे, मैं चुपचाप कोई शब्द में नहीं बनाते थे, सब कुछ करते थे बोल के बोला। తయారు చేసుకుంటున్నారు, వారికి నేను సహాయపడుతున్నాను ఈ రీతిగా అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంది. I make no noise. I make no noise. నేను ఎలాంటి శబ్దం చేయను అన్నది. मरका बोला। कुकर से पूछा, थोड़ा सा कुछ तुम्हारे अंदर डाले थे तो सारे पड़ोसी वालों को भी मालूम हो जाएगा, शू बोल के साउंड बनाते, क्यों ऐसा करता है बोल के पूछा। అయితే ఈ కుండ మట్టి కుండ ప్రెషర్ కుక్కర్ అడుగుతా ఉంది, నీకెందుకు ఏదో కొంచెమైనా నీ దాంట్లో వేసినప్పుడు నువ్వు వెంటనే అందరి అంత అల్లరి కూమని అల్లరి చేస్తావు ఎందుకు అని చెప్పేసి అడిగింది. अरे तुम्हारे अंदर कुछ है बोल के पड़ोस में रहने वालों को भी मालूम हो जाएगा, हम तो शांति विधि से सब कुछ करते हैं बोलकर मड़का बोला। మేమైతే ఎంతో శాంతిగా మరి ఆ ఆహారాన్ని ఉడకనిస్తాము, నీలో నువ్వైతే మటుకు అల్లరి చేసి అందరికీ నీ లోపల ఏముందో అందరికీ చెప్తావు అని అన్నది. प्रेशर कुकर बोला, मेरे अंदर प्रेशर है इसीलिए आवाज आता है बोल के बोला। అయితే ప్రెషర్ కుక్కర్ ఏమంటుందంటే నా లోపల అంటే ఆ యొక్క ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి నేను అల్లరి చేస్తున్నాను అన్నది. Praise the Lord. हम जब आराधना के लिए आते हैं, हम लोग जीते हैं, हमारे अंदर वो प्रभु का आत्मा की प्रेशर रहना मेरा प्यार। Praise the Lord. మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని ఆరాధన చేసేటప్పుడు మనలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి మనము దేవుని బిగ్గరగా దేవునికి ఆరాధన చేస్తున్నాం. बहुत लोग पूछते हैं तुम लोग क्यों उतने आवाज बनाते हैं, हम अंदर प्रेशर है इसीलिए ये आवाज हो रहा है। Praise the Lord. చాలా మంది అంటారు, ఎందుకు మీ మధ్యలో ఎంత అల్లరిగా అంటే మీకు ఎక్కువ శబ్దం చేస్తారంటారు. మన ఆత్మ దేవుని ఉన్నాడు కాబట్టి మనం సంతోషంతో ఆనందగానంతో మనం దేవుని కీర్తిస్తాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. आमीन। वचन में एक ऐसा कंफर्टिंग थॉट हमें दिया गया है। अभी देखिए ये दुनिया में सब कुछ बदल रहा है आजकल। ఈ దినాలలో లోకంలో సమస్తము మరి మారుతా ఉంది. और आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज हो गया, క్లైమేట్ మారుతా ఉంది, सब कुछ चेंज हो गया है। अब मैं बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, సమస్తము మార్పు చెందుతా ఉంది లోకంలో, చెప్పే అవసరం లేదనుకుంటాను. लेकिन मेरा प्यारो, ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ बदलने का बीच में नहीं बदलने वाला कुछ भी बातें है वैसे में देख सकते हैं। మరి లోకములో సమస్తము మారుతున్న ఈ యొక్క సమయంలో మరి మారని కొన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లిఖితమై ఉన్నాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय की 27th वर्ष में हम लोग पढ़ते तो
హెబ్రీయులకు రాసిన 12వ అధ్యాయము 27వ వచనం ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. Yes. హెబ్రీయులు 12:27వ వచనం ఒకసారి మనం చదువుదామండి. ఇంకొకసారి అను మాట చెల్లింప చేయబడినవి నిలుకుడుగా ఉండు నిమిత్తము అవి సృష్టింపబడినవన్నినట్లు చెల్లింపజేయబడినవి బొత్తిగా తీసివేయబడినవి అర్థమిచ్చుచున్నది. लास्ट में इंग्लिश में लिखा है बट इन विच कैनॉट बी शेकन मे रिमेन. అక్కడ చూసిన బొత్తిగా తీసివేయబడినవి అర్థమిచ్చుచున్నవి అంటున్నాడు. అవి విధించబడవు. आमीन. मेरा प्यारो, सब चेंज होने का बीच में से कंफर्टिंग थॉट that there are things that will never change. ఇది ఎంతో ఆదరణ ఇచ్చే మాట. ఇది మార్పు చెందుతున్న ఈ లోకములో మార్పు జరగనికుండా అంటే స్థిరంగా ఉండేటి కొన్ని విషయాలు ఉంటున్నాయి. అది ఆదరణ ఇస్తా ఉంది మనకు. और इब्रानी की पत्री 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं बहुत ऐसे बातें लिखा है दुनिया में क्या होने वाला है. మరి ఈ 12వ అధ్యాయం మనం చదివినప్పుడు ఏం జరగబోతుందో అనేక విషయాలు కూడా ఇక్కడ రాయబడి ఉంటున్నాయి. और सब कुछ खत्म होने वाला है. ऐसे परिस्थिति में हम लोग रह रहा बोलकर प्रभु का दास बोल रहा है. సమస్తము నాశనం కాబోతుంది ఈ లోకంలో ఉండేటివన్నీ అని కూడా ఇక్కడ రాయబడి ఉంటున్నది. दूसरा पत्रोस की पत्री तीसरा सेकंड पीटर 3:10 में जब हम पढ़ते हैं 2 పేతురు 3:10లో మనం గమనిస్తున్నాం. yes 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో ఈ రీతిగా ఉంటున్నది. అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును. పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును. భూమియు దాని మీదనున్న కృత్యములను కాలిపోవును. yes अब देखिए ऐसा दिन आने वाला है सब कुछ खत्म होने वाला है. ఒక దినము రాబోతుంది. ఆకాశము కింద భూమి పైన ఉన్న సమస్తమును కూడా నాశనం కాబోతున్నాయని చదివాం ఇందాక. और यीशु प्रभु ने एक पारबल बोला है, आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं. मत्ती के इंजिल 7 अध्याय में మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో ఒక ఉపమానం చెప్పాడు యేసయ్య. 24th वर्ष से लेकर जब हम 29th वर्ष तक पढ़ते हैं तो जो मकान बनाने वाला इंसानों के बारे में लिखा है. మరి 24వ అధ్యాయంలో అక్కడ 20వ వచనం అక్కడ గమనిస్తున్నాం. అంటే ఇరువురు మనుషులు వారి ఇల్లు కట్టుకున్న విషయం అక్కడ చెప్తుంటున్నాడు. All that is not built upon a rock will fall ऐसा लिखा है. మరి ఎవరైతే బండ మీద కట్టకని ఉంటారో అవన్నీ కూడా పడిపోతాయి అని చెప్పాడు. देखिए मेरा प्यारो, Jesus Christ is the rock, solid rock. Our life should be on that rock. ప్రియులారా గమనించాలి, మనము యేసుక్రీస్తు ఆయన మన యొక్క బండగా ఉంటున్నాడు. మన జీవితము యేసు ప్రభు మీద కట్టబడాలి. ఆయనే మన పునాదిగా ఉండాలి. और आपको मालूम है अभी everything is shaking nowadays. ఈ దినాల్లో ప్రతి ఒక్కడు కూడా కదిలించబడతా ఉంది. Economic condition is shaking. ఆర్థిక పరిస్థితి కదిలించబడతా ఉంది. Commercial and industrial life is being shaken. ఇండస్ట్రీస్ కూడా వారి యొక్క లైఫ్ కూడా కదిలించబడతా ఉంది. आपको मालूम है, मैं बोलने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये सारे बातें आप जानते हैं मेरा प्यारो. భారతదేశంలో ఏం జరుగుతున్నదో మీకు తెలుసు. అవన్నీ వార్తలు వినేవారు మీరు వింటూనే ఉంటారు. आपको मालूम है ये हजारों की संख्या में लोगों को अपनी नौकरी नष्ट हो गया है. వేల కొలది సంఖ్యలో చాలా మందికి ఉద్యోగాలు పోయాయి. और महामारी के कारण लाखों की संख्या में लोग दुनिया छोड़कर चले गया. మరి ఈ లోకమును వదిలి లక్షల మంది మరి ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు. एवरीथिंग इज चेंजिंग. ప్రతి ఒక్కటి మార్పు చెందుతా ఉంది లోకంలో. एक परिस्थिति मेरा जिंदगी में मैं पहले बार देख रहा हूँ. ఇలాంటి పరిస్థితి నా జీవితంలో మొట్టమొదటిగా నేను చూస్తున్నానండి. पहले भी कभी नहीं देखा ऐसा परिस्थिति मेरा प्यारो. कहीं जा नहीं सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है, कोई विजिटिंग नहीं कर सकता है, और डिस्टेंस रखना है बोल के बोलता है, और क्या क्या नहीं बोलता है गवर्नमेंट. చూడండి, మానవ చరిత్రలో ఇలాంటిది వినలేదు, చూడలేదు. నా జీవితంలో నేను చూడలేదు. అంటే ఎక్కడికి పోలేము, విజిటింగ్ చేయలేము, దూరం ఉండాలి, ఎవరిని దర్శించలేము. భయంకరమైన దినాలు ఎప్పుడు చూడలేదండి నేను. और डॉक्टर्स बोल रहा है कि छोटे बच्चों को आपका
हाँ ग्रैंड चिल्ड्रन हो उनको भी लेना नहीं है, उनको हमें हाथ में नहीं लेने का, दूर रहना बोल के बोल रहा है। మరి చిన్న పిల్లలు కావచ్చు, మనవడు మనవరాళ్ళు, వాళ్ళను కూడా మీరు దగ్గరికి పోకూడదు, దూరంగా ఉండాలి అంటున్నారు డాక్టర్. ऐसा परिस्थिति कभी देखा मेरा प्यारो आपका जिंदगी में? మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు చూసారా? कहने का मतलब सब कुछ चेंज होते जा रहा है. చెప్పే తాత్పర్యం ఏంటంటే లోకంలో సమస్తం మార్పు చెందుతా ఉంది. Praise the Lord. ऐसे परिस्थिति में चेंज नहीं होने वाला कुछ बातों के बारे में मैं आपके सामने आज सुबह बोलने के लिए चाहूंगा. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి మార్పు చెందనివి కొన్ని సంగతులు బైబిల్ వాక్యాన్ని ఇస్తా ఉంది, వాటిని గురించి మనం చూస్తున్నాం. पहली बात हम देखेंगे 45 साम కీర్తన 45 మొట్టమొదటిగా చూద్దాము. और उसका 6 पद जरा देखेंगे. 45వ కీర్తన 6వ వచనం ఒకసారి చూద్దామండి. 45:6 45వ కీర్తన 6వ వచనము, దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము అని అంటున్నాడు. Thy throne, O God, is forever, ever and ever. ऐसे लिखा है. నీ సింహము నిరంతరము నిలుచును అంటున్నాడు అక్కడ. Throne of God can never be shaken, मेरा प्यारो. దేవుని యొక్క సింహాసనము కదిలించబడదు. दुनिया में सब कुछ चेंज होता है, शेक होता है, लेकिन परमेश्वर का सिंहासन कभी बदलता नहीं है, मेरा प्यारो. ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కటి కూడా కదిలించబడతాయి, పడిపోవచ్చు, మార్పు చెందొచ్చు, కానీ దేవుని యొక్క సింహాసనము నిరంతరము నిలిచి ఉంటుంది అంటున్నాడు. एक और वचन पढ़िएगा, Lamentations మరి విలాపకాండము ఒకసారి చదువుదామండి. 5th chapter, 5 उसका 19th verse जरा देखेंगे. 5:19 చదువుదామండి. విలాపకాండము 5:19. Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. యెహోవా నీవు నిత్యము ఆసీనుడివై ఉందువు, నీ సింహాసనము తరతరములు ఉండును. ఆమేన్. Praise the Lord. इसलिए హల్లెలూయా. मेरे प्यारो आज सुबह रहे, सब कुछ चेंज होने का टाइम है. परमेश्वर का सिंहासन कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हमारा आंखों को ऊपर की ओर उठाते हुए उसकी सिंहासन के पास हम आंख उठाते हुए प्रार्थना करें. ప్రియులారా, మార్పు చెందిన ఈ లోకములో సమస్తం మార్పు చెందుతుండగా మార్పు చెందనది నిరంతరముగా నిలిచుండేది దేవుని యొక్క సింహాసనము. మరి ఆ సింహాసనంపై మన కనుదృష్టి పెడుతూ ఎల్లప్పుడూ మన చేతులు ఆయన వైపు చాచాలి. హల్లెలూయా. प्रभु बैठा है, हालेलुया. इसलिए आज सुबह हम वचन संहिता में पढ़ा हुआ मैं जिंदा भी रखता है. ఆయన నిరంతరము కదలవాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఉదయం చదివిన కీర్తన భాగంలో ఉంటున్నాడు అంటున్నాడు. అందుకోసమే ఆయన మనం స్తుతించాలి, సజీవ లెక్కలో పెట్టాడు. 90 साम में एक और वचन एक वाक्य देखेंगे. Psalms 90 90వ కీర్తనలో మరొక మాట చదువుతామండి. उसका 12 पद में ऐसा लिखा है. 12వ వచనం 90:12లో ఒక మాట ఉంటున్నది. देखिए చూడండి అక్కడ, మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము, మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము అంటున్నాడు. ये मेरा प्यारो क्या लिखा है? Teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. इसलिए చూడండి ఏమంటున్నాడు, మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము, మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము దేవా అంటున్నాడు. इसलिए मेरा प्यारो, परमेश्वर का थ्रोन जो है, सिंहासन कभी चेंज नहीं होता है. हमारे आंखें उस थ्रोन के उठाते हुए हमारा दिन को गिनने वाला बन जाए. కావున ప్రియులారా, నిరంతరము నిల్చున్న దేవుని సింహాసనం నిరంతరం ఉంటుంది కాబట్టి మన నేత్రాలు, మన దృష్టి ఆయన వైపు పెడుతూ మనము ఆయన్ను స్తుతించు బద్దులమై ఉంటున్నాము. మనం ఆయన వైపు దాచే వాళ్ళంగా ఉంటున్నాం. Throne of God can never be shaken. దేవుని యొక్క సింహాసనము కదలించబడదు. And इब्रानी की पत्री में 4 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, it is a throne of grace. మరి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4:16లో చూస్తాము, అది ఒక కృపాసనము అంటున్నాడు. కృపతో నిండిన సింహాసనం అది. throne of grace, hallelujah. हमें अनुग्रह मिलने वाला throne की ओर हमारे आंखें आज सुबह उठाते रहेंगे. మనకు కటాక్షము లభించు ఆ కృపాసనం అది, కృప కలిగిన సింహాసనం అది. लेकिन एक और बात याद रखना,
కానీ మరొక మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. रेवलेशन 20 अध्याय की 11 पद में लिखा है, इसे थ्रोन ऑफ जजमेंट आल्सो. మరి ప్రకటన 20 అధ్యాయంలో చూస్తున్నాను, అది తీర్పు తీర్చు ఒక సింహాసనం కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. थ्रोन ऑफ ग्रेस है, लेकिन एक दिन वो थ्रोन के सामने हम सब खड़े होना पड़ता है. అది కృపను అనుగ్రహించే సింహాసనం కరెక్టే, కానీ అదే సింహాసనం ఎదుట ఒక దినం మనం నిలబడాలి, అక్కడ మనకు తీర్పు జరుగుతుంది. We are the children of that mighty God who sits on the everlasting throne. ఆ నిత్యము నిరంతరము నిల్చున్న సింహాసనం పైన కూర్చున్న ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మనం ఉంటున్నాం. उसने हमें अपना प्रिय पुत्र की जान देकर लोहू देकर हमें मोल लिया है, हमें उनका पुत्र बना दिया, पुत्रिया बना दिया है. చూడండి, తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును బలిగా అర్పించి తన రక్తంతో క్రయధనం చెల్లించి మనం కొన్నాడు, మనల్ని ఆయనకు కుమారులుగాను కుమార్తెలుగాను చేసి ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. కొలోసియోं की पत्री पहला अध्याय की 13वीं आयत में हम जो पढ़ते हैं, Colossians 1:13, కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:13లో మనం గమనిస్తుంటున్నాము. We are the children of the King who sit upon the throne of heaven. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:13లో మనం గమనిస్తుంటున్నాము, ఆడ మనము ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డలు, ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అంధకారంలో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్యవాసులుగా చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. वो throne में बैठा है मेरा प्यारो, हम लोग उनके प्रजा है मेरा प्यारो. ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు, మనం ఆయన ప్రజలముగా ఉంటున్నాం. के जीवन में कुछ भी चेंज होने दो, लेकिन प्रभु का सिंहासन चेंज नहीं होता. हमारे आगे उठाते हुए प्रभु सगाई ना करो बोलकर हम मिलकर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना. ప్రియులారా, మన జీవితంలో ఏదన్నా మారవచ్చు, ఈ లోకంలో ఏదన్నా మారవచ్చు, కానీ మారని దేవుడు ఉంటున్నాడు, సింహాసనం ఉంటుంది. కావున మన చేతులు ఎప్పుడు, మన దృష్టి ఎప్పుడు ఆయన పైన పెడుతూ మనం అడిగే వారంగా ఉండాలి. थ्रोन कभी चेंज नहीं होता मेरा प्यारो. हालेलुया. ఆయన సింహాసనం కదల్చబడదు. హల్లెలూయా. दूसरी एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा. రెండో విషయం గమనిద్దాం. मार्क की इंजिल 13 अध्याय की 31 वर्ष देखेंगे प्लीज. మార్కు 13:31 ఒకసారి గమనిద్దాం. మార్కు సువార్త 13 అధ్యాయంలో 31వ వచనము గమనిద్దామండి. Heaven and earth shall pass away, but thy words shall not pass away. చూడండి, ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. హల్లెలూయా. परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने आपको दिया, वचन प्रभु हमने दिया हुआ, इस रिटर्न वर्ड will कभी चेंज नहीं होता मेरा प्यारो. చూడండి, ఆకాశము భూమి గతించును గాని తన మాట మనకు అనుగ్రహించబడిన ఈ వాక్యము, మనకి లిఖితమైన ఈ వాక్యము అది గతించదు అంటున్నాడు. When we take this word of God, हमारे हाथों में लेकर जब हम पढ़ते हैं, 3 बातें हमारा माइंड में आना है मेरा प्यारो. ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యాన్ని తీసుకొని మనం చదువుతామో 3 విషయాలు మన మనసుకు తెచ్చుకోవాలండి. First of all, the promises of this word will never change मेरा प्यारो. Praise the Lord. ఈ వాక్యం, ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇవ్వబడిన వాగ్దానములు మార్పు చెందవు. हमें कितना प्रोमिसेस, किसी ने बोला है 30,000 प्रोमिसेस बाइबल में है बोल के बोला है. ఎవరో ఈ రీతిగా దాదాపుగా 30,000 వాగ్దానాలు ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పారు. एक हमें प्रोमिस भी कभी चेंज नहीं होता मेरा प्यारो. इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन चेंज नहीं होता है, इसलिए वचन के ऊपर हम भरोसा रखकर प्रोमिस के ऊपर भरोसा रखेंगे. ఇందులోని ఒక్క వాగ్దానము కూడా అది ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఇప్పటిదాకా కావు, కాబట్టి మనము ఆ వాగ్దానం చేజిక్కించుకోవాలి. Praise the Lord. हमारा सिचुएशन कैसा भी हो, हमारा सर्कमस्टांसेस कैसा भी हो, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रोमिस कभी बदलता नहीं है. మన పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండొచ్చు, అవి మారవచ్చు, ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది. హల్లెలూయా. एक उदाहरण बोलना मैं चाहूंगा. ఒక ఉదాహరణ చెప్పనివ్వండి. उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय, మరి ఆది కాండము 12వ అధ్యాయం మనం గమనిస్తాము. पहला पद से लेकर अब्राहम के बारे में लिखा है. అక్కడ అబ్రాహామును పిలిచిన అక్కడ పిలుపు ఉంటున్న 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి గమనిస్తే, कुछ भी नहीं था अब्राहम को, बेटा नहीं था, कुछ भी नहीं था. उनसे क्या बोला? You will be a blessing. మరి అబ్రాహాముకు అప్పుడు సంతానము లేదు అయినప్పుడు ఆ సందర్భంలో దేవుడు ఏమన్నాడు? నీవు అంటే ఆశీర్వదించదు, జనములకు తండ్రి అవుదు అన్నాడు. तुम्हारा जनरेशन बहुत बड़ा हो जाएंगे बोल के उनसे बोला है. నీ యొక్క సంతానము అధికమవుతుంది అన్నాడు. और you will be a blessing and because of you other people will be a blessing बोल के बोला है.
మరి నువ్వు ఆశీర్వదించబడదు, నీ వలన దేశంలో రాజ్యములు అన్ని కూడా ఆశీర్వదించబడతాయి అన్నాడు. जब तो इंसान को पास कुछ भी नहीं था, उसको आशीष नहीं दिया है, आज भी इसराइल इतना आशीष पाया हुआ लोग है, हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। ఏమి లేనప్పుడు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు, నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు, దేశములకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. ఈ దినం ఇజ్రాయెల్ దేశం అనేక దేశములకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది పిల్లలారా. ये मेरा प्यारो, जब है प्रोमिस जब हम पढ़ते हैं, कभी डाउट नहीं करना है, यहाँ प्रभु धन्यवाद हो बोलकर प्रभु का वचन कभी चेंज नहीं होता है मेरा प्यारो। దేవుని వాక్యము మార్పు చెందదు కాబట్టి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానమును మనం ఎప్పుడు కూడా మనం నమ్మాలి, అది రూఢిగా మనం నమ్మి పట్టుకోవాలి. प्रभु हमारे प्रिय लोग हमें छोड़कर जा सकता है, మన ప్రియులు ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళవచ్చు, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं बोल के बोला है। నేను నిన్ను మరవను, నేను విడవను, ఎడబాయనను వాగ్దానం చేశాడు మన ప్రభు వారు. वो प्रॉमिस के ऊपर भरोसा रखना है। ఆ వాగ్దానం పైన మనం నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. आई विल बी योर फादर बोलकर प्रभु ने प्रॉमिस किया है मेरा प्यारो। మీకు తండ్రిగా ఉంటాను అని చెప్పి వాగ్దానం చేశాడు. हम लोग प्रॉमिस के ऊपर विश्वास करने वाला बन जाए हैं। ఆ వాగ్దానం మనం చేజిక్కించుకోవాలి, మన పట్ల మన ఆధారపడాలి. चंगाई दूंगा बोलकर प्रभु ने प्रॉमिस किया, उसके ऊपर हम भरोसा रखना है। నేను స్వస్థపరిచే యెహోవాను చెప్పాడు, ఆ వాగ్దానం పైన మనం నమ్మకం పెట్టాలి. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरा प्यारो, प्रभु ने किया हुआ एक भी प्रॉमिस कभी बदलता नहीं है। దేవుడు ఇచ్చినట్టు ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేరకుండా పోదండి అది. देखिए दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय की 20वें पद में जब हम पढ़ते हैं, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, सॉरी सेकंड कोरिन्थियंस రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1:20 1:20 చదువుదామండి. మొదటి అధ్యాయము 20వ వచనం చదువుతుంటున్నాం. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునట్లుగానే ఉన్నవి గనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగునట్టుకై అవి అయిన వలన నిశ్చయములై ఉన్నవి. Amen. All the promise of God in him are yea, and in him amen, unto the glory of God by us. Praise the Lord. అన్నియు క్రీస్తునందు అవునన్నట్లుగానే ఉన్నవి అని చూస్తుంటున్నాం. Praise the Lord, हालेलुया। इसलिए मेरा प्यारो, परमेश्वर ने अपने वचन में दिया हुआ प्रोमिसेस कभी बदलता नहीं है। దేవుడు తను ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానములు, గ్రంథంలోని వాగ్దానములు అవి మార్పు చెందవు ప్రియులారా. दूसरी बात, మూడవది, power of his word will never change. దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తి ఎన్నడూ మారదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. वचन में लिखा है ना, जब वो बीमार थे, परमेश्वर उसका वचन को भेजकर उनको चंगाई दिया बोलकर लिखा है। 107వ కీర్తనలో మనం చదువుతాము, తన వాక్యాన్ని పంపించి ఆయన స్వస్థపరిచేట్టుగా మనం చదువుతుంటున్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Romans chapter 1 verse 16 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1:16లో మనకు చదువుతుంటున్నాము. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to Jew first and also to the Greek. సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడు వాడును కాను, ఏలయనగా నమ్ము ప్రతి వానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగుజేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. परमेश्वर का वचन का पावर कभी बदलता नहीं है मेरा प्यारो। దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తిలో మార్పు లేదండి. आज भी परमेश्वर का वचन इंसान को कन्विट करते हैं। ఈ దినం కూడా దేవుని వాక్యము మరి మనిషికి అంటే ఆయన ఖండిస్తా ఉంటున్నది. आज भी परमेश्वर का वचन इंसान को कन्वर्ट करते हैं। ఈ దినం కూడా దేవుని వాక్యము మనిషిని మారుస్తా ఉంది. और परमेश्वर का वचन इंसान को क्लेंस करते हैं। దేవుని వాక్యము మానవుని పవిత్రపరుస్తా ఉంది. और परमेश्वर का वचन इंसान को कंफर्ट करते हैं। దేవుని వాక్యము మనుషులను ఆదరిస్తా ఉంది. देखिए 119वां वचन संहिता में एक वचन हम पढ़ेंगे। మరి 120వ కీర్తనలో ఒక మాట చదువుదామండి. 120వ కీర్తన 119 సారీ 119వ కీర్తన और उसका 49 वर्ष जरा देखेंगे पहले। 49వ వచనం మొదట చూద్దామండి. 119వ కీర్తన 49వ వచనము, నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకొనము, దాని వలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుట్టించుచున్నావు. ఆమేన్. 50 वर्ष, నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించుచున్నది, నా పాదులో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది. ఆమేన్. हमें आशा दे रहा है, हमें कंफर्ट दे रहा है वचन।
ఇక్కడ మనకు ఒక నిరీక్షణ ఇస్తా ఉంది, ఒక ఆదరణ ఇస్తా ఉంటున్నది. प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन का पावर कभी बदलता नहीं है मेरा प्यारो। దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క శక్తి మారనిదండి. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. प्रेज़ द लॉर्ड। స్తోత్రం. कितने लोगों को प्रभु ने क्या बोलना चाहिए बदल दिया है इस वचन के कारण। ఈ వాక్యం ద్వారా ఎంత మంది దేవుణ్ణి మార్చాడు, దేవుడు మార్చాడు. आजकल भी हमें टीवी में हमने देखने से कितने लोग गवाही बोलता है मेरा जीवन को प्रभु ने बदल दिया बोलकर लोग गवाही देते हैं। టీవీలో వాక్యాలు వింటా ఉంటాం, సాక్ష్యాలు వింటా ఉంటాం, అనేక మంది చెప్పడము దేవుని వాక్యం నన్ను మార్చింది, దేవుడు నన్ను మార్చాడని సాక్ష్యాలు వింటా ఉంటాం. इस वचन का पावर कभी बदलता नहीं है मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। వాక్యం యొక్క శక్తి మారనిదిగా ఉంటుందని, మార్పు प्रेज़ द లేదు. लॉर्ड। हालेलुया। हम तो प्रभु को धन्यवाद करें। इसीलिए परमेश्वर का वर्ड कैन नेवर चेंज। మరి దేవుని వాక్యము మారనిదండి, మార్పు చెందనిది అది. आमीन। And thirdly, the prophecies of this word can never be shaken. మరి ఆయన యొక్క వాగ్దానములు మార్పు చెందవు. హల్లెలూయా. Many prophecies जो किया है वो तो फुलफिल हो गया है। మరి అనేకమైన వాగ్దానం చేసిన వాగ్దానం ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటివి నెరవేర్చబడ్డాయి. कुछ और फुलफिल होने के लिए बाकी है, वो जल्दी होने वाला है मेरा प्यारो। ఇంకా కొన్ని నెరవేర్చబోతున్నాయి, త్వరలో నెరవేర్చబడతాయి. హల్లెలూయా. हमें उसमें सबसे बड़ा है प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में प्रॉमिस किया है, वो होने वाला है मेरा प्यारो। వాటిలో ప్రాముఖ్యమైనది యేసయ్య రెండో రాకడ గురించి, అది త్వరలో నెరవేర్చబోతుందండి. Praise the Lord, hallelujah. ये prophecies can never be changed मेरा प्यारो। ఆయన వాగ్దానములు మార్పు చెందవండి. एक वचन पढ़ सकता है दूसरा पीटर। రెండో పేతురు ఒక మాట చదువుదామండి. రెండో పేతురు, सेकंड पीटर चैप्टर 3। రెండో పేతురు 3వ అధ్యాయము, सेकंड पीटर 3 verses 3 and 4। 3-4 వచనాలు చదువుదామండి. రెండో పేతురు 3వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. అంత దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచ్చి తమ స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడుచుకొనుచు ఆయన రాకడను గూర్చిన వాగ్దానం ఏమాయను పితరులు నిద్రించినది మొదలుకొని సమస్తమును సృష్టి ఆరంభము నుండంటే నిలిచి ఉన్నదే అని చెప్పుదురని మొదట మీరు తెలుసుకొనవలెను అంటున్నాడు. Praise the Lord। अब देखिए, హల్లెలూయా. आमीन। मेरे प्यारो, let us thank God। Bible is very reliable। Praise the Lord। దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ఇది అద నమ్మదగిన దేవుని వాక్యం. Praise the Lord। इस वचन जो है we can rely upon God's word। మనము దేవుని వాక్యం పైన ఆధారపడగలము. आमीन। Praise the Lord। कितना promises है मेरा प्यारो, सब हमारे लिए है। Let us claim the promises from God। ఇందులో ఉన్న ప్రతి వాగ్దానంలో మన నిమిత్తమై ఉంచిన వాటిని మనం క్లెయిమ్ చేయాలి. परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होता है। అవి మార్పు చెందనవి. आमीन। It is convicting word। అది మనను ఒప్పుదల కలిగించేటువంటి వాక్యం. It is a converting word। మనకు మార్పు చెందించేటువంటి వాక్యం. It is a cleansing word। మనల్ని పవిత్రులుగా చేసే వాక్యం. It is a comforting word। ఇది మనల్ని ఆదరించే వాక్యం. जब ये वचन पढ़ने से हाँ कितना आनंद हमारा दिल में आ जाता है मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। వాక్యం చదువుకున్నప్పుడు ఎంత సంతోషం కలుగుతుంది, నెమ్మది కలుగుతుంది. ओह प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इस वचन पढ़ने के लिए कभी भूलना नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रॉमिस बदलता नहीं है। परमेश्वर को आमीन। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। వాక్యం చదివినప్పుడు మనకు నెమ్మది కలుగుతా ఉంది. ఆయన వాగ్దానం మన జీవితంలో మనం స్వతంత్రించుకుంటున్నాము. మార్పు లేని దేవుడుగా ఆయన కనపడుతున్నాడు. దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. प्रेज़ द लॉर्ड। सो दो बातें हमने देखा है। गॉड्स throne will never change। మొదటిగా మనం ఏం చూసాము? దేవుని యొక్క సింహాసనం నిరంతరము ఉంటుంది, మార్పు చెందనిది అది. Secondly, the word of God can never change। రెండోదిగా దేవుని వాక్యము మార్పు చెందనిది అని చూసాం. तीसरी एक बात हम देखेंगे। మూడవ మాట కూడా గమనిద్దాం. मत्ती का इंजिल మత్తయి సువార్త 16 chapter verse 18। 16-18 మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 18వ వచనం చూద్దామండి. आप जानते हैं उस वचन को पीटर से जो बोला हुआ बात है। हाँ पढ़िए। మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళము లోక ద్వారములు
దాని ఎదుట నిలవనేరమని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. Thirdly, the church of God can never be shaken. మూడవదిగా దేవుని యొక్క సంఘము కదల్చబడదండి. Jesus was assuring his disciples. हम सबों को assure कर रहा है. Church which is built on the solid foundation on Jesus Christ will never change. మరి విశ్వాసులకు అక్కడ శిష్యులతో యేసయ్య అంటున్నాడు, సంఘం అనేది యేసు అనే పునాది పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంఘము కదల్చబడదు అంటున్నాడు. We are not talking about the organized assembly or the congregation. We are not talking about that. అంటే ఇక్కడ ఆ సంఘం అనేది సమాజం గురించి అక్కడ మాట్లాడటం లేదు. पहला कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय की 11 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3:11 మనం చదువుతుంటున్నాం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 11వ వచనము. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. వేయబడినది తప్ప వేరొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు, ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. హల్లెలూయా, हालेलुया. आपको मालूम है दुनिया में कितने लोग ट्राई किया परमेश्वर के कलीसिया को खत्म करने के लिए. దేవుని సంఘాన్ని మొత్తం నాశనం చేయడానికి భారతదేశంలో ఎంతమంది ప్రయత్నం చేశారు, ఏమి చేసుకోలేకపోదు. परमेश्वर के वचन को खत्म करने के लिए कितने लोग कोशिश किए. ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నాశనం చేయడానికి ఎంతమంది ప్రయత్నం చేశారు లోకంలో. लेकिन परमेश्वर का कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है वो आज भी जिंदा है मेरा प्यारो. प्रेज़ द लॉर्ड. దేవుని సంఘం అనేది యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం అయి ఉంటున్నది. ఆ శరీరాన్ని ఎవరు కూడా నాశనం చేయలేరు, స్థిరంగా ఉంటున్నది. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारो. आज महामारी के कारण हम लोग एक ही साथ मिलकर आराधना नहीं कर सकता है, ऐसा परिस्थिति. స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ మహామారిని బట్టి మన అందరం కూడా సమకూడి దేవుని ఆరాధించలేకపోతుంటున్నాం. लेकिन मेरा प्यारो कलीसिया कभी बदलता नहीं है मेरा प्यारो. हालेलुया. కానీ సంఘం అన్నది దేవుని శరీరం మార్పు చెందదండి. हम लोग ये जूम के द्वारा हमें यहाँ पर वचन बोल रहा है, लोग इसको ध्यानपूर्वक सुन रहा है मेरा प्यारो. మరి ఈ జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ నుండి వాక్యాన్ని పంచుకుంటున్నాము. మీరు మీ స్వగృహాలలో ఉండి మీరు వింటూ ఉన్నారు. लोग सुन रहा है आई एम द पार्ट ऑफ ये कलीसिया, आई एम पार्ट ऑफ दिस चर्च बोलकर एक फीलिंग हमारे अंदर है. इसलिए నేను ఈ సంఘం యొక్క ఒక సభ్యుని, ఒక అవయవము అని మనము సంతోషంగా ఉంటున్నాం. मेरे प्यारो यीशु मसीह का शरीर का अंग है हम लोग. प्रेज़ द लॉर्ड. యేసు ప్రభు శరీరంలోని యొక్క మనం కూడా ఒక అవయవంగా ఉంటున్నాం, ఒక భాగముగా ఉంటున్నాం. तो अंग बनकर दूसरों को प्रकाश देने वाला बन जाए. प्रेज़ द लॉर्ड. మనం ఆ శరీరం యొక్క కన్నులాగా ఇతరులకు ప్రకాశం ఇచ్చే వారంగా ఉందా. कान बन के रहो, हमें हाथ बनकर रहो, पाँव बनकर रहो, कैसा भी शरीर का अंग बनकर हमें रहना है, क्योंकि ये हमें कलीसिया कभी बदलता नहीं है. దేవుని శరీరంలో ఒక కన్నో, ఒక చెవ్వో, ఒక చెయ్యో, కాలో ఆయనకు ఆ శరీరంలో ఒక భాగమై మనం ఆయన భాగమై ఉంటున్నాము. హల్లెలూయా. प्रेज़ द लॉर्ड. దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. एक फोर्थ बात यह है, నాలుగో విషయము, the child of God can never be shaken. దేవుని యొక్క బిడ్డ కదల్చబడడు. आमीन. परमेश्वर के वचन में बहुत से प्रोमिसेस ऐसा है, हमने पहले बोल दिया. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేకమైన వాగ్దానాలు ఇదివరకు కూడా చెప్పాను. प्रेज़ द लॉर्ड. हम प्रभु के पास पहुंचने तक मेरा प्यारो विश्वास में स्थिर रहने के लिए एक विश्वासी को प्रभु ने इस दुनिया में रखा है. మరి ప్రభు సన్నిధికి చేరు వరకు ఈ లోకంలో తన బిడ్డను ఈ లోకంలో పెట్టడానికి దేవుడు మరి ఆ వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నాడు, పెట్టాడు. आपको मालूम है रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 38-39 वर्ष में लिखा है व्हाट कैन सेपरेट फ्रॉम द लव ऑफ गॉड. लिखा है. మరి రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 8:38-39 మనం గమనిస్తుంటున్నాము. మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి ఏది మనల్ని ఎడబాయగలదు అని అక్కడ గమనిస్తుంటున్నాం. चाहे कष्ट आए, नष्ट आए, वह प्रॉब्लम आए, समस्या आए, nothing can separate us from the love of God. మరి కష్టాలు రావచ్చు, నష్టాలు రావచ్చు, ఉడుదుడుకులు రావచ్చు, ఏది కూడా మన దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి దూరపరచలేదు అని చెప్పేసి మనం చదువుతున్నాం. सब प्रेम में बने रहना है मेरा प्यारो. I am a child of God, you are a child of God. आमीन. प्रभु के उस आमीन अनुभव में आगे बढ़ना है मेरा प्यारो. మన దేవుని బిడ్డగా మనం ఉంటున్నాం. మీరు, నేను అందరం కూడా దేవుని కృప నుంచి, ఆయన ప్రేమ నుంచి మనం ఎడబాపజాలరు
जॉन्स गॉस्पेल 10 अध्याय की 27 और 28 to 27, 28, 29 वर्स में लिखा है, my sheep hear my voice, I know them and they follow me, I give them the eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో మనం అక్కడ గమనిస్తున్నాము, నా గొర్రెలు నా స్వరం వినును, అవి నా తండ్రి నాకు అప్పగించినవి, నా చేతుల నుంచి ఎవరు కూడా తీసుకోనేరడు అని చెప్పేసి ఎంతో స్పష్టంగా ఇందాక మనం చదివాము అక్కడ. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. आमीन. जीवन में समस्या तो आ सकता है, ప్రియులారా, జీవితంలో సమస్యలు రావచ్చు. यीशु मसीह का जीवन में खुद उनका जीवन में समस्या तो आई. యేసు ప్రభు జీవితంలోనే సమస్యలు వచ్చాయి. आमीन. जब आमीन गत्सेमने वाटिका में प्रार्थना के लिए बैठा यीशु प्रभु ने, మరి యేసు ప్రభు వారు ఆ గత్సేమనే తోటలో ప్రార్థన కొరకు అక్కడ ఉన్నప్పుడు और चेले लोग जो उनके साथ थे वो लोग सो गया, మరి ఆయన శిష్యులు అక్కడే ఉంటున్న నిద్రపోయారు. और आकर देखे तो इन्हें सोरा, अरे भाई थोड़ा सा मेरे साथ नहीं बैठ सकता है? प्रभु ने पूछा. ప్రభు మధ్యలో లేచి వచ్చి గమనిస్తే పడుకో ఉన్నారు. ఏమయ్యా నాతో ఒక గడియ మరి మేల్కోలేరా అని అడిగాడు యేసయ్య. थोड़ा समय के बाद यूदा इस्करियोत के 7 सिपाही लोग आए, यीशु मसीह को पकड़ लिया. కొంత సమయం తర్వాత యూదా ఇస్కరియోతు వేరే శిష్యులు కొంత సిపాయిలను తీసుకొని వచ్చాడు యేసయ్యను పట్టుకోవడానికి. आमीन. उसके बाद वचन में लिखा है, एक ही चेला उनके प्रभु के पास नहीं रहे, सब चले गए. తర్వాత ఒక్క శిష్యుడు కూడా యేసయ్య దగ్గరలో లేడు. అప్పుడు उतने साल प्रभु के साथ रहकर आश्चर्य काम कर कर, आमीन, प्रभु के साथ सब कुछ किया हुआ लोग एक भी आमीन प्रभु के साथ नहीं रहे. అన్ని సంవత్సరంలో యేసయ్యతో నడిచారు, భోంచేశారు, పడుకున్నారు, ఆశ్చర్యకార్యం చూశారు, చేశారు. కానీ ఆ సమయంలో ఒక్క శిష్యుడు కూడా యేసయ్య వెంట లేడు. आपके अकेलापन को जानने वाला प्रभु आज आपके साथ है. मेरा प्यारो मिलकर धन्यवाद करें. हालेलुया. ఈ ఒంటరితనంలో యేసయ్య గమనిస్తున్నాడు. ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. फिर హల్లెలూయా. को किसी के एक लेडी ने पूछा, किसी ने पूछा, भाई आप भी उनके साथ है? मेरे को समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हो. ऐसा हो गया उनका बात. పేతురు వెనక పోతూ ఉండగా ఒక సహోదరి చూసి ఒక అమ్మాయి అన్నది, అయ్యా నువ్వు ఆ యేసయ్య శిష్యులు ఒకడు కదా, ఆయన వెంట ఉన్నాడు కదా అంటే పేతురు అంటాడు, అమ్మో నాకెవరు తెలీదు, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నాడు. हाँ, आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है. उनके बोल रहा ఏం చెప్తున్నావు నాకు అర్థమే కావటం లేదే అన్నాడు. दुनिया के लोग ऐसा बोलेंगे मेरे आपके बारे में, मेरे बारे में, लेकिन प्रभु की धन्यवाद हो, आपके अकेलापन को, आपकी निराशा को, आपकी संगत को जानने वाला प्रभु आज जिन हमारा साथ है, इसलिए आप कभी चेंज नहीं होना है मेरा प्यार. ప్రియులారా, నీ పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉంది, నీ ఒంటరితనమును, నీ యొక్క వేదన బాధలను దేవుడు యేసయ్య గమనిస్తున్నాడు. ఆయన మార్పు లేని వాడుగా ఆయన సమస్తమాన్ని అనుభవించాడు కాబట్టి నీ సమస్యను అర్థం చేసుకొని ఆయన నీతో కూడా ఉండేవాడుగా ఉన్నాడు. इसलिए उसने बोला थोड़ा समय के बाद मैं आ जाऊंगा बोलकर बोला है. కొంత సమయం తర్వాత తిరిగి మీ దగ్గరికి నేను వస్తాను అని వాగ్దానం लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. शेकिंग वर्ल्ड में ना शेक होने वाला 4 बात के बारे में हमने देखा आज सुबह. ఈ మార్పు చెందుతున్న ఈ లోకములో మార్పు చెందని విషయాలు మనం గమనించాం. God's throne will never change. దేవుని యొక్క సింహాసనము నిరంతరము ఉంటుంది. God's word will never change. దేవుని వాక్యము మార్పు చెందదు. God's church will never change. దేవుని సంఘము మార్పు చెందదు. God's child will never change मेरा प्यारो. దేవుని యొక్క బిడ్డలు వారు దేవుని నుంచి ఎడబాపజాలరు. आमीन. इसलिए प्रभु के दास खड़े होकर बोला, who what shall separate us from the love of God. అందుకనే దేవుని దాసుడు అంటాడు, దేవుని ప్రేమ నుంచి ఏది మనలను ఎడబాపగలదు అంటాడు. चाहे कैसा भी परिस्थिति जीवन में आए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहकर हम आगे बढ़ने वाला बन जाए मेरा प्यारो. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉడిదుడికి వచ్చినప్పటికీ దేవుని ప్రేమలో మనం నాటబడి ఉందామండి. Or we belong to the word, to the living word of God. మనం ఈ యొక్క సజీవమైన వాక్యానికి చెందిన వారంగా ఉన్నాం. Or belong to the true church. ఆమేన్. సుబేరే మనం ఈ నిజమైన సత్యం కలిగినటువంటి సంఘానికి చెందిన వారంగా ఉంటున్నాం ఉదయం. I'm not talking about Ebenezer Church or any other church. I'm talking about Jesus Christ का वो उनका शरीर का अंग के बारे में बोल रहा हूँ. ఏదో మన ఎబెనేజర్ సంఘము మరొక సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడటం లేదు, కానీ నేను యేసు తన శరీరం, సంఘం అంటే యేసు శరీరాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Praise the Lord.
హల్లెలూయా Praise God. దేవుని मेरे స్తోత్రం प्यारों, इस दुनिया के समस्या, दुनिया के महामारी, ये क्लेश, संकट, मुसीबत हमें चेंज नहीं कर सकता है. ఈ లోక పరిస్థితులు ఈ యొక్క మహమ్మారి మరి ఎన్నో కష్టాలు ఉడుదుడుకులు మనల్ని మార్చలేవు. So we can really rejoice in the presence of God this morning. దేవుని సన్నిధిలో మనము ఉదయమున మనం సంతోషించగలము. अब चेंज हो रहा है, आमीन, एवरीथिंग चेंज हो रहा है. चेंज नहीं होने वाला 4 बातों के बारे में हमने विचार किया है सुबह. ఈ లోకంలో మార్పు చెందుతున్నవి అనేకమైన ఉంటున్నాయి, కానీ మార్పు చెందనివి 4 విషయాలు మనం ఉదయం గమనించాం. हालेलुया, आपने देखा है क्या क्या नहीं, अभी सब कुछ चेंज हो रहा है मेरा प्यारो. ఈ లోకంలో సమస్తం మారుతూ ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. इकोनॉमी और बाद में सब कुछ चेंज हो रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. ఈ పరిస్థితులే మారుతున్నాయి, ఆర్థిక పరిస్థితులే, వ్యవస్థలే మారిపోతుంటున్నాయి. आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें. प्रभु का थ्रोन, सिंहासन कभी चेंज नहीं होता है. మనం కలిసి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దామండి. దేవుని యొక్క సింహాసనం నిరంతరం నిల్చున్నది. प्रेज़ द लॉर्ड. आज सिंहासन में बैठा हुआ प्रभु भी कभी चेंज नहीं होता है. मिलकर धन्यवाद करें मेरे प्यारो. प्रेज़ द ఆ लॉर्ड. సింహాసనాసనుడు దేవుడు కూడా మార్పు లేని వాడుగా ఉంటున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. आयशा के पुस्तक में आयशा ने दर्शन देखा. आमीन, ऊंचे सिंहासन में प्रभु बैठा हुआ देखा. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. యెషయా ఒక దర్శనం చూస్తున్నాడు. ఆ యొక్క గొప్ప సింహాసనం పైన కూర్చున్న యొక్క ఆ దేవుని గమనిస్తున్నాడు. प्रेज़ द लॉर्ड. आज भी उत्तर आमीन थ्रोन ऐसा है मेरा प्यारो, कभी चेंज नहीं होता है. ओ चेंज आमीन सिंहासन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन, सिंहासन में बैठा हुआ प्रभु के लिए मिलकर धन्यवाद करें. ఈ దినం వరకు ఆ సింహాసనం స్థిరంగానే ఉంటున్నది. అందులో కూర్చున్నవాడు నిరంతరము ఉంటున్నాడు. మార్పు లేని వాడుగా ఉంటున్నాడు. దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. मैं शांति देने वाला, मैं ग्रेस देने वाला, हमें अनुग्रह देने वाला सिंहासन है, लेकिन उसके साथ भी ये बात भी याद रखना, वो थ्रोन ऑफ जजमेंट भी है. మరి ఆ సింహాసనము మనకు అక్కడ ఆదరణ నుంచి ఆదరణ వస్తుంది. కృపగల సింహాసనం, అది దయ చూపించే సింహాసనము. కానీ అదే సింహాసనం ఎదుట, ఆ సింహాసనం ఎదుట మనకు న్యాయ తీర్పు కూడా జరుగుతుందని కూడా మర్చిపోవద్దు. इसलिए आइए मिलकर धन्यवाद करें. सिंहासन के पास हम जा सकता है, हमारा बात बोल सकता है. ఆ కృపాసనం దగ్గరికి మనం సమీపించగలము, మన పరిస్థితులు చెప్పగలము. प्रभु का वचन कभी चेंज नहीं होता मेरा प्यारो. ఈ దేవుని వాక్యము మార్పు చెందదు ఎప్పుడు కూడా. इसका ताकत, इसका शक्ति कभी चेंज नहीं होता है. ఈ వాక్యం యొక్క శక్తి మార్పు చెందనది. इसका प्रोमिसेस कभी चेंज नहीं होता है. ఇందులోని వాక్యాలు, వాగ్దానములు మార్పు చెందవు. इसलिए आइए मेरा प्यारो, हमारे कष्ट के समय में, हमारे तकलीफ के बीच में हमें प्रभु का प्रोमिस के ऊपर हम क्लेम करने वाला बन जाए. మన కష్ట సమయంలో ఈ ప్రభు యొక్క వాగ్దానాల పైన నమ్మకం పెట్టుకున్నాం, ఆధారపడదాం. मेरे वचन को मानने वालों को मैं आशीष दूंगा, प्रभु वचन दिया है. మరి నా వాక్యం నమ్ము వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు. ये वचन हमें दिया है, वचन को फॉलो करने के लिए प्रभु ने हमें इस वचन को दिया है. ఈ వాక్యాన్ని వెంబడించడానికి, అనుసరించడానికి వాక్యం ఇవ్వబడింది. Let us follow the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మనం అనుసరిస్తాం. ये कभी चर्च प्रभु का कलीसिया जो कभी चेंज नहीं होता है. దేవుని సంఘం అనేది మార్పు చెందనదిగా ఉంటున్నది. दुनिया चेंज हो गया बोलकर हमें चेंज करके कुछ हमें हार्ड नहीं कर सकता है, कुछ ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि ये वचन के अनुसार एक कलीसिया आगे जाना है मेरा प्यारो. మరి లోకం మారుతుంది కాబట్టి సంఘం కూడా మారవాలి అనేది ప్రశ్న రాకూడదండి. ఎందుకంటే అది మార్పు చెందిన యేసయ్య శరీరం, అది మార్పు చెందినది. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. शरीर में तीसरा एक हाथ फिट नहीं कर सकता है, या तीसरा एक लेग भी फिट कर नहीं कर सकता है. దేవుని శరీరంలో మరొక చెయ్యిని మనం జతపరచలేము, మరొక కాలును, మూడో కాలును పెట్టలేము అక్కడ. Praise the Lord. जब शरीर का अंग है मेरा प्यारो, इसलिए शरीर के आमीन अनुसार हमें आगे जाना है, चलना है. మనం ఆ శరీరంలో ఒక అవయవం ఉన్నాము. శరీరంతో కలిసి జీవించాలి, నడవాలి. हमें ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बोलकर you cannot remove it, you have to follow it. Praise the Lord. మరి అందులోని మరొక ఏదో ఒక అవయవం నాకు నచ్చదు, బాగలేదని చెప్పేసి మనం అనలేము. కలిసి మెలిసి ఉండి మనం జీవించాలి. Amen. Brothers and sisters and youngsters, let us follow the word of God carefully. యవన పిల్లలారా, పెద్దలారా అందరూ కూడా ఈ వాక్యాన్ని మనం ఫాలో అవుదాం, అనుసరిద్దాం. God's church will never change. Praise the Lord. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సంఘము మార్పు చెందనిదిగా ఉంటున్నది. आमीन. हमको अच्छा नहीं लगा बोलकर कुछ ऐड करने के लिए या कुछ करने के लिए हमें कोई अनुमति नहीं है मेरा प्यारो. Praise the Lord. మనకి నచ్చలేదని ఏదైనా తీసివేయటం కానీ, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో జతపరచడం కానీ జరగదు. అది
ये मॉडर्न वर्ल्ड है, अभी तो सब कुछ क्या बोलता है, अभी 21st सेंचुरी है, वो ये पुराना समय की बात है बोलकर अपन ऐसा भी कर नहीं सकता है। ఇది ఏదో పాత సంగతులండి, మన కొత్త నూతన శతాబ్దంలో 21st సెంచరీలో ఉన్నాము, మరి కొత్త యాడ్ చేసుకోవాలా అని చేయటానికి వీలు కాదండి. Praise the Lord. प्रभु का कलीसिया कभी चेंज नहीं होता है। మరి దేవుని గ్రంథము మార్పు లేనిదిగా ఉంటున్నది. परमेश्वर का बेटे बेटी या चाइल्ड ऑफ गॉड कैन नेवर बी चेंज। మరి దేవుని బిడ్డలు, కుమార్తెలు, కుమారులు వారు మార్పు చెందిన వారుగా ఉంటారు. దేవుని సన్నిధి నుంచి ఎడబాపు లేరు ఎవరిని వాళ్ళని. हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है मेरा प्यारो। మన ప్రభు త్వరగా రానై ఉన్నాడు ప్రియులారా. ये हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करने वाला बन जाए। మన జీవితాల్లో ప్రభు హస్తానికి సమర్పిద్దాం. बोले प्रभु हमें एक चाइल्ड ऑफ गॉड होते हुए मेरे जीवन में बहुत चेंज आया है। आई कन्फेस माई सेल्फ एंड आई एम कमिंग बैक टू यू। हमें मेरा जीवन को सहायता करो बोलकर प्रार्थना करने वाला बन जाए। ప్రభువా నీ బిడ్డగా నీ సన్నిధికి నేను వస్తున్నాను, నాకు సహాయం చేయమని మనం దేవునికి సమర్పించుకుందాం. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The throne of God will never change. దేవుని సింహాసనము మార్పు చెందదు. God will never change. దేవుడు మార్పు చెందడు. Church of God will never change. దేవుని సంఘము మార్పు చెందదు. God's child will never change. దేవుని బిడ్డలు మార్పు చెందరు. इसलिए आइए विश्वास के साथ वचन के अनुसार हम जिंदगी बिताएंगे, गवाही बनकर जिएंगे, दूसरों को प्रभु के बारे में बोलेंगे। हम जिंदा है, धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। प्रभु हमें सहायता करें। మరి ఈ వాక్యానుసారంగా మనం జీవిద్దాం. ఆయన వాగ్దానములో మార్పు చెందనవి, ఆయన 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 యొక్క వాగ్దానములు మనం ఆచరించి దానికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకునే వారు మాత్రం ఆయన సింహాసనం మార్పు చెందినదిగా ఉంటున్నది. ఆయన ప్రేమలో మార్పు ఉండటం లేదు. ఈ వాక్యములో మార్పు రాదు. కావున ఈ వాక్యాన్ని పట్టుకొని అనుసరించి మనం ముందుకు సాగిపోదామండి. हम अपने आप से पूछे क्या मेरा जीवन में चेंज आया है, तो प्रभु से बोले प्रभु माफ करो, क्षमा करो, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंज, आई वांट टू फॉलो योर वर्ड बोलकर प्रभु से बोलेंगे मेरा प्यार। ఒకవేళ దేవునికి విరుద్ధంగా నీలో ఏమైనా మార్పు వచ్చింటే ప్రభువా నన్ను క్షమించు, నీ వాక్యానుసారముగా నడుచుకునే కృప నాకు దయచేయమని అడుగుదాం ఈ ఉదయకాల సమయంలో. दुनिया के लोगों के समान जीने के लिए हमें कोई अनुमति नहीं है मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। లోకస్తుల రీతిగా మనం జీవించడానికి మనకు అనుమతి ఇవ్వబడలేదండి. We are the children of God. Hallelujah. మనం దేవుని బిడ్డలమై ఉంటున్నాం. हमें देखने वाला ये महसूस करे इनके जीवन में कोई अलग तो दिख रहा है, व्हाट इज इट बोलकर वो पूछने के लिए उनको मौका दे मेरा प्यार। మరి ఇతరులు మన జీవితాన్ని గమనించినప్పుడు ఈయనలో ఉన్న మార్పు ఏంటి, మరి ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు మనం అడిగే వారంగా ఉండాలి, సాక్ష్యంగా మనం జీవించాలి. आइए एक मिनट हमारे आंखों को बंद करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ఆయన కళ్ళు మూసుకొని దేవునికి ప్రార్థన చేసుకున్నాం. प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। స్తోత్రాలు తండ్రి, వందనాలు. हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से अंदर धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु, आज हमें दिया हुआ समय के लिए, संगति के लिए, जो वचन हमें दिया उसके लिए धन्यवाद हो। सब बदलने वाला इस दुनिया में, लोगों की स्वभाव बदलता है, वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन बदल रहा है, सब कुछ बदलने का इस समय में नहीं बदलने वाला 4 चीजों के बारे में हमने देखा है प्रभु। आपका थ्रोन कभी चेंज नहीं होता। वो अनुग्रह के सिंहासन के पास, न्याय करने वाला सिंहासन के पास हम रहने वाले बन जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। आपके वचन कभी बदलता नहीं है। इस वचन का प्रोमिसेस, इस वचन का शक्ति, ताकत कभी बदलता नहीं है। इसलिए वचन को फॉलो करने के लिए मैं कृपा करो प्रभु। आपका कलीसिया भी कभी बदलता नहीं है। वो अभी बहुत साल एडवांस हो गया, ये पुराना कलीसिया है, ऐसा नहीं प्रभु। आपका वचन के अनुसार कलीसिया आगे जाने के लिए कृपा करो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपके संतान हमें, आपके चिल्ड्रन भी कभी बदलता नहीं, इसलिए दुनिया के समान नहीं। आपके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने के हम सबों को तो सहायता करो। जितने प्रिय लोग प्रभु इस वचन को सुनेगा सबके साथ हो। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में अर्पण करते हैं। जो गलतियां मेरे जीवन में आया हमें माफ करो प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम सबों को सहायता करो। कलीसिया के सारे भाई बहन उनके लिए धन्यवाद हो, बच्चों के लिए धन्यवाद हो, जो बीमार है उनके लिए धन्यवाद हो, और जो देश विदेशों में उन सबों को याद करते हैं सबके साथ हो प्रभु। भजन सुनने के लिए जिन लोगों को पेशेंस दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए, आप हमसे बातें किए उसके लिए धन्यवाद देते हुए,
यीशु के मीठे पौत्राओं से मांगते सुनो दया करके ग्रहण करते हैं। आमीन। आमीन आमीन। अब हमारा प्यार प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ है, देश विदेशों में रहने वाले हमारे प्रियों के साथ हमेशा 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 के लिए होते रहे। आमीन आमीन। यीशु रक्त में जय। याद रखिए आज संडे है, शाम को प्रेयर मीटिंग के लिए हम लोग जूम प्रेयर मीटिंग के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। మరి ఇది ఆదివారం సాయంత్రం మనం జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా సాయంత్రం కూటం కూడా కలిగి ఉంటాం. సాయంత్రం 7 PM we will gather together to pray for one another. మరి ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి సాయంత్రం 7 గంటలకు కూడుకున్నాం. और थर्सडे शाम को 7 बजे हमारा बाइबल स्टडी मीटिंग रहेगा। इस बात को याद, कॉटेज मीटिंग रहेगा, इसको बारे में याद रखें। మరి గురువారం నాడు సాయంత్రం 7 గంటలకు మనం కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ కలిగి ఉంటాం. अभी फ्राइडे उपवास प्रार्थना के लिए यदि आप आ सकते हैं तो चर्च खुला रहेगा, कोई भी आने के लिए चाहते हैं तो आ सकता है। यू आर वेलकम। మరి వచ్చే శుక్రవారం సంగమ ద్వారములు తెరవబడి ఉంటాయి. ఎవరైనా ఉపవాస ప్రార్థనకు వచ్చి చేసుకోవాలనుకుంటే గన మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాను. एवरीथिंग इज ओपन हो गया, अभी मार्केट सब खुला है, लेकिन चर्च सर्विस शुरू करने के लिए हम लोग और थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन 2 3 5 लोग या 10 लोग आकर प्रार्थना करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर वेलकम। మరి బయట మార్కెట్లు అవి ఇవి అన్ని కూడా ఓపెన్ గానే ఉంటున్నాయి. సంఘాలంక మనం తెరవలేదు, త్వరలో మరి అంటే మనం తెరుస్తాము. కానీ అంతవరకు కొంతమంది వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవాలంటే మీరు వచ్చి స్వచ్ఛందంగా మరి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. God bless you all. Thank you very much. हमारे प्रियों के लिए प्रार्थना करें। మన ప్రియుల కోసం అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जो तुर्कापल्ली का लक्ष्मी की छोटे बच्चे को वो में पूरा सूजन आ गया है। उनका 20,000 लोगों के बीच में एक पेशेंट को ऐसा होता बोलकर उनको बोला, दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाओ बोलकर बोला है, गांधी हॉस्पिटल में और नहीं तो उस्मानिया में। और वो तो एक इंजेक्शन का 20,000 रुपीज एक इंजेक्शन विल कॉस्ट 20,000 बोलकर बोला है मेरे को टेलीफोन करके। प्रार्थना करें उस बच्चे को प्रभु छुटकारा देने के लिए। సుజాత చిన్న కొడుకును नहीं లక్ష్మి కుమారుడు చిన్న బిడ్డ, ఆయనకు మరి ఆ తలలో ఏదో సమస్యగా ఉంటున్నది, ప్రార్థన చేయమని కోరి ఉంటున్నారు. అది ఏదో వింతగా కొత్త జబ్బులా కనపడతా ఉంది, ఎవరికి రాదంట. అది మరి ఒక్కొక్క ఇంజెక్షన్ ఖరీదు వచ్చి 20,000 అని అంటున్నారు. మరి ఏ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారో తెలియదు, ప్రార్థన చేయమని వారు కోరుతా ఉంటున్నారు. प्रार्थना करते रहे। और मैं वो बेची जो కడప से आया उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। మరి కడప నుంచి వచ్చినటువంటి మరి ప్రవళిక అంటే చిక్కి అంటాం, ఆ పాప కోసం కూడా సర్జరీ కావాల్సి ఉంటున్నది. దేవుని చిత్తం అయితే సర్జరీ కాకుండా ప్రార్థన చేయండి. और गॉड कैन परफॉर्म ए मिरेकल, हम मिलकर प्रार्थना करते रहेंगे क्योंकि దేవుడు అద్భుతం చేయగల దేవుడు అని నమ్ముతున్నాం. కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. वचन में ताकत है बोलकर हमने अभी भी पढ़ा ना। प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स वर्ड इज हैविंग पावर। प्रेज द लॉर्ड। దేవుని వాక్యానికి శక్తి ఉంది, మనం ఇందాకే చదివాము. మరి దేవుని శక్తి ద్వారా మరి ఆ బిడ్డ జీవితంలో కార్యం చేయనట్లుగా ప్రార్థన చేద్దామండి. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికీ శుభములు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆమేన్. चल और फिर रहा तेरी स्तुति करूं तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं